Hello students, today we are going to see this topic, conditions for obtaining well defined and steady interference pattern. And second one, methods for obtaining coherent sources. Here, conditions for obtaining well defined and steady interference pattern means what? We have seen that circular pattern, central bright band, again dark band, again bright band. In this way, the interference pattern can be made or obtained. To obtain the well-defined interference pattern, well-defined interference म्हणजे अगदी चांगल्या प्रकारचा असा हा इंटरफरन्स पॅटर्न की ज्याच्यामध्ये ब्राईट डार्क ब्राईट डार्क ब्राईट डार्क फ्रिंजेस असतात, बँड्स असतात, असा पॅटर्न मिळवण्यासाठी चांगला वेल डिफाइन्ड म्हणजे एकदम व्यवस्थित क्लिअर असा इंटरफरन्स पॅटर्न मिळवण्यासाठी काय अटी काय आहेत? अँड स्टेडी, स्टेडी म्हणजे काय? स्थिर. आणि वेल डिफाइन्ड म्हणजे अगदी क्लिअर असा हा इंटरफरन्स पॅटर्न, हा पण तोच आहे, याचा पार्ट आहे किंवा सेक्शन आपण घेतला असा तर तो सेक्शन, दॅट सेक्शन कंटेन्स डार्क ब्राईट डार्क bands. So such a interference pattern, to obtain this well defined and steady interference pattern, what are the conditions that we are going to see? समजलं? मग आपल्या हेडिंगचा मीनिंग काय आहे की चांगला इंटरफरन्स पॅटर्न, स्टेडी म्हणजे स्थिर आणि चांगला क्लिअर असा इंटरफरन्स पॅटर्न मिळविण्यासाठी कोणत्या अटी आहेत, कंडिशन्स आहेत? व्हॉट आर द कंडिशन्स टू ऑब्टेन द वेल डिफाइंड अँड स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न? द फर्स्ट कंडिशन इज दॅट, आता हा इंटरफरन्स पॅटर्न मिळविण्यासाठी दोन सोर्सेसची गरज असते. जसं आपण एंग्स एक्सपेरिमेंट मध्ये दोन सोर्सेस, हे एका सोर्स पासून दोन सोर्सेस कसे मिळविले होते? तर बघा, एक सिंगल स्लिट होती. ही सिंगल स्लिटला एक मेन सोर्स यस होता आणि त्याच्यापासून दोन स्लिट्स, व्हर्च्युअल इमेजेस और व्हर्च्युअल स्लिट्स, असे ही एक आणि ही दुसरी, तर अशा दोन स्लिट्स आपण ऑब्टेन केल्या होत्या. म्हणजे दिस वन अँड दिस वन, सोर्स S1, source S2. Here this one single source, and from single source two virtual sources are obtained, and the superposition, these are two sources acts as the secondary sources of light and sending out the secondary waves. Here we have seen that pattern, Young's experiment, and such a pattern is like this, that interference pattern from two sources S1 and S2, but the two sources S1 and S2 are derived or made from a single source. Why a single source? Why two sources are derived from a single source? Because they are coherent also, monochromatic also, and when we use coherent sources, monochromatic sources, and they are in same phase, then a good well-defined interference pattern can be obtained. So this is what is the condition. See, there are 8 conditions in total, and a very important question also. For 2 marks you have to write at least 4 conditions. For 3 marks you have to write 6 conditions. Okay, so what are the conditions to obtain such a well good interference pattern, steady interference pattern? See, first condition is that the two sources of light must be monochromatic. हे दोघं सोर्सेस जे आपले बनतात, हे सोर्सेस S1 S2, तर इथं पण दोन सोर्सेस आहेत. एक रियल सोर्स आहे, व्हर्च्युअल सोर्स आहे. मग हे सोर्सेस बनवण्याच्या मेथड्स वेगळे आहेत,
पण सगळ्यात अगोदर आपण यंग्स एक्सपेरिमेंट मध्ये two sources S1 and S2 can be obtained from a single source of light. These two S1 S2 are the sources, and from them we obtain an interference pattern. That interference pattern contains bright dark bright dark bright fringes or bands. So first, these two sources must emit the light of single frequency or single color, that is called as monochromatic. म्हणजे दोघ सोर्सेस ने सोडलेला लाईट, एमिट केलेला लाईट हा सिंगल फ्रिक्वेन्सीचा पाहिजे किंवा सिंगल कलरचा पाहिजे, ही फर्स्ट कंडिशन आहे. द टू सोर्सेस, हे जे दोन सोर्सेस आहेत हे एकापासूनच दोन बनवलेले आहेत. हा थोडासा इकडे असतो पण हे डिस्टन्स फार कमी असतं, म्हणून या ठिकाणी यस हा मेन सोर्स आहे, सिंगल सोर्स आहे, आणि ह्याच्यापासून हे टू व्हर्च्युअल S1 and S2 सोर्सेस बनवलेले आहेत. आता एकच सोर्स पासून दोन बनवले म्हणजे काय, लाईट ची फ्रिक्वेन्सी कलर सेम असेल म्हणजे ते दोघं कसे असतील, मोनोक्रोमॅटिक असतील. मोनोक्रोमॅटिक सोर्सेस कोणाला म्हणायचं, द सोर्सेस which have single frequency or which emit the light of same frequency. दोघांच्या लाईट एमिट जो होतोय त्याची फ्रिक्वेन्सी, लाईटची फ्रिक्वेन्सी ही सेम आहे किंवा सिंगल फ्रिक्वेन्सी आहे. ओके, द टू सोर्सेस ऑफ लाईट मस्ट बी मोनोक्रोमॅटिक. दोघं सोर्सेसने एकाच वेवलेंथच्या, सेम वेवलेंथच्या लाईट एमिट करायला पाहिजे, तरच या ठिकाणी इंटरफरन्स पॅटर्न असा या स्क्रीनवर तयार होईल. दुसरी अट, द टू सोर्सेस ऑफ लाईट शुड बी नॅरो. हे टू सोर्सेस कसे असावेत, नॅरो. जसं आपण बॅटरीच्या, सपोज ही बॅटरी आहे, या बॅटरीचा जो फोकस असतो आपण असा, तर हा वाईड असतो, बरोबर. मग हा फोकस कसा असायला पाहिजे, नॅरो असला पाहिजे. असा हे लाईट रेज जे सोडले जातील ते कसे असावेत, नॅरो. असा हा वाईड नको, हा नॅरो पाहिजे. नॅरो म्हणजे ही काय म्हणतो आपण याला, ही जी स्प्रेडिंग डायव्हर्शन जे आहे ते नको व्हायला जास्त लाईट रेजचं. तर बघा, द टू सोर्सेस ऑफ लाईट शुड बी नॅरो. नॅरो म्हणजे काय, असं त्यांचा फोकस असावा. नॅरो म्हणजे हे कमी असावं. त्याच्यानंतर द टू सोर्सेस ऑफ लाईट शुड बी कोहेरंट. आता कोहेरंट म्हणजे काय, की त्यांचा फेज पण सेम असेल, कोहेरंट सोर्सेस, आणि त्यांच्या लाईट सोडण्याची जी डायरेक्शन आहे ती पण सेम असायला पाहिजे. त्याला म्हणतो आपण कोहेरंट सोर्सेस. द टू सोर्सेस ऑफ लाईट शुड बी कोहेरंट. त्याच्यानंतर फोर्थ कंडिशन आहे, टू इंटरफरिंग वेव्स मस्ट हॅव द सेम एम्प्लिट्यूड. आता बघा, ह्या इंटरफरिंग वेव्स आहेत, ह्या सोर्सने सोडलेल्या ह्या वेव्स आणि ह्या सोर्सने सोडलेल्या ह्या वेव्स ह्या इंटरफर होत आहेत, तर त्यांचा दोघं सोर्सेसच्या लाईटचा एम्प्लिट्यूड हा सेम असावा आणि एकाच फेज मध्ये असावा, म्हणजेच कोहेरंट. ओके, द टू सोर्सेस ऑफ लाईट शुड बी क्लोज टू इच अदर. हे दोन सोर्सेस म्हणजे यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे हे फार शक्यतो कमी असावे, कमीत कमी असावे. शुड बी क्लोज टू इच अदर, हे क्लोज असले पाहिजे, जवळ असले पाहिजे. द टू वेव्स शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलरायझेशन. हे जे सोर्सेस S1 आणि S2 वेव्स सेंड करतील किंवा एमिट करतील, तर त्यांचं पोलरायझेशनची स्टेट म्हणजे अवस्था ही सेम असली पाहिजे. द टू वेव्स शुड बी, टू वेव्स कोणत्या, एक S1 सोर्सने एमिट केलेली लाईट वेव्ह आणि दुसरी S2 सोर्सने एमिट केलेली वेव्ह, लाईट वेव्ह. तर दोघांची स्टेट ऑफ पोलरायझेशन ही सेम असावी. त्याच्यानंतर द टू इंटरफरिंग वेव्स मस्ट ट्रॅव्हल इन सेम डायरेक्शन. जे इंटरफरिंग वेव्स आहेत, आता ह्या वेव्स इंटरफर होणार आहेत,
सुपरपोज होणार आहेत, सुपरपोजिशन त्यांचं होणार आहे, तर ते कसे ट्रॅव्हल करायला पाहिजेत, मस्ट ट्रॅव्हल इन सेम डायरेक्शन. सेम म्हणजे या S1च्या लाईट तिकडे आहे, तर हा S2च्या पण त्याच डायरेक्शनने पाहिजे, नाही तर एकाचा तिरकस आणि याचा सरळ स्ट्रेट असं चालणार नाही, किंवा ह्याचा सरळ असेल किंवा दोघांचा असा सोडणार लाईट ची डायरेक्शन डिफरंट असेल तर ती चालणार नाही. म्हणजे आपल्याला वेल डिफाईन्ड इंटरफरन्स पॅटर्न मिळविता येणार नाही. म्हणून काय असलं पाहिजे कंडिशन बघा, द टू इंटरफरिंग वेव्स मस्ट ट्रॅव्हल इन सेम डायरेक्शन. त्याच्यानंतर लास्ट बघा, द डिस्टन्स बिटवीन सोर्स अँड स्क्रीन. हा सोर्स आहे आणि हा स्क्रीन आहे, हे पॉसिबली जास्त असावे, शुड बी लार्ज. हे मीटर्स मध्ये असतं हे डिस्टन्स, आणि हे डिस्टन्स MM मध्ये असतं. म्हणजे विचार करा, हे डिस्टन्स जास्तीत जास्त असावे, मोर दॅन 1 मीटर और 1.5 और 2 मीटर्स इतके असावे. समजले? मग ह्या कंडिशन्स एकदम इझी आहेत आणि ह्या व्हेरी IMP आहेत, व्हेरी इम्पॉर्टंट आहेत, या प्रिपेअर करायच्याच आणि इझी पण आहेत. ओके. Two sources of light must be monochromatic, means both sources have the single frequency or single color light they should emit. Second, sources of light should be narrow, म्हणजे असा जास्त वाईडली असा त्यांचा फोकस नसावा, म्हणजे नॅरो असावा. तिसरी गोष्ट, the two sources of light must be coherent. Coherent म्हणजे in the same direction they should emit. Or their phase should be same, in the same phase. Two interfering waves must have the same amplitude. Same amplitude असला पाहिजे. त्याच्यानंतर two sources of light should be close to each other. दोन सोर्सेस जवळ असले पाहिजेत. आणि two sources of light or two waves should be in the same state of polarization. म्हणजे त्यांचं पोलरायझेशन ची अवस्था ही एकच सेम असली पाहिजे, सेम स्टेट ऑफ polarization. नंतर the two interfering waves must travel in the same direction. एकाच डायरेक्शनला लाईट गेला पाहिजे, नाही तर एकाचा इकडे गेला आणि दुसऱ्याच्या इकडे गेला तर इंटरफरन्स पॅटर्न मिळणे मुश्किल आहे किंवा मिळणार नाही चांगला. द डिस्टन्स बिटवीन सोर्स अँड स्क्रीन शुड बी ॲज पॉसिबली लार्ज. डिस्टन्स बिटवीन सोर्स अँड स्क्रीन शुड पॉसिबली लार्ज, ते जास्तीत जास्त असावे. आता मग असे जे सोर्सेस आहेत की ह्या कंडिशन्स जे सोर्सेस फॉलो करतील, दोज सोर्सेस विच कॅन फॉलो these conditions, from them we can obtain a well defined interference pattern. Okay, so what are the methods for obtaining such a sources? मग असे जे सोर्सेस आहेत की वेल डिफाइन्ड इंटरफरन्स पॅटर्न मिळविण्यासाठी ते सोर्सेस कसे बनवावेत, तर दोन मेथड्स आहेत. एक लॉइड्स मिरर मेथड अँड सेकंड इज फ्रेझनेल्स बायप्रिझम मेथड. आता ह्याच्या दोन मेथड आहेत, तर आपण वन बाय वन पाहणार आहेत. तर अगोदर बघा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्सच्या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मध्ये, डबल स्लिट म्हणजे काय, ह्या दोन सोर्सेस बनवले होते, सिंगल सोर्स पासून दोन सोर्सेस बनवले होते. हा सिंगल सोर्स होता इथं आणि त्याच्यापासून इक्वी डिस्टंट, म्हणजे हे डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स. मग हा सोर्स S1 आणि हा दुसरा सोर्स S2. तर यांच्यापासून मग असा हे वेव्स सेंड करतील आणि त्यांचे क्रॉसिंग इंटरफरन्स होऊन डार्क अँड ब्राईट पॉइंट्स तयार होतील, बँड्स तयार होतील, हे आपण पाहिलं होतं. तर हा यंग्स एक्सपेरिमेंट मध्ये, इन यंग्स डबल स्लिट, हे दोन स्लिट आहेत, ही सिंगल स्लिट आहे. ओके, स्लिट म्हणजे असं छिद्र किंवा होल. In Young's double slit experiment, we obtained two coherent sources by making a light from a single source. बघा, यंग्स एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण दोन कोहेरंट सोर्सेस मिळवले
बाय मेकिंग द लाईट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स. हा सिंगल सोर्स यस होता आणि याच्यापासूनच दोन सोर्सेस सेकंडरी सोर्सेस बनविले. सिंगल सोर्स समजलं. मग इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी हॅव ऑब्टेन्ड टू कोहेरंट सोर्सेस बाय मेकिंग the light from a single source and passes through two narrow slits. हे दोन नॅरो स्लिट्स आहेत, अगदी बारीक होल असतील. त्याच्यानंतर देर आर अदर टू मेथड्स टू गेट टू कोहेरंट सोर्सेस. आता यंग्सची मेथड पण होती आणि ह्या दुसऱ्या अदर मेथड्स पण आहेत. देर आर अदर टू मेथड्स टू गेट द कोहेरंट सोर्सेस. मग कोहेरंट सोर्सेस हे असे चांगले सोर्सेस की ज्यांच्यापासून चांगला इंटरफरन्स पॅटर्न मिळविण्यासाठी कोणत्या मेथडने ते दोन सोर्सेस तयार करावेत. आता फर्स्ट लॉयड्स मिरर मेथड आहे. आता बघा या ठिकाणी एक असा एक मिरर आहे आणि असा एक मिरर आहे. हे दोन मिरर आहेत, एक व्हर्टिकल आणि एक हॉरिझॉन्टल. आता या ठिकाणी एक सोर्स व्हेरी व्हेरी नॅरो and having is monochromatic, means have emitting the waves of single frequency or single color. So it is the real source, and a real source is incident in such a way that or the rays of this real source are incident at a grazing angle, and after reflection the rays are coming from this व्हर्च्युअल सोर्स. म्हणजे या ठिकाणी व्हर्च्युअल सोर्स अँड रिअल सोर्स हे दोन सोर्सेस या मेथडने लॉयड्स सायंटिस्टने मिळवून पाहिले. लॉयड्स मिरर काय आहे बघूया. द लाईट फ्रॉम ए सोर्स इज, हा सोर्स आहे. द लाईट, हा लाईट सोडला जातो बाकीचा ह्या मिररवर आणि बाकीचा ह्या मिररवर. आता बघा ब्ल्यू कलर्ड लाईन्स आहेत त्या ह्या समोरच्या मिररला इन्सिडेंट आहे आणि बाकीच्या रेड कलर्ड लाईट आहे तो इन्सिडेंट ऑन ए हॉरिझॉन्टल मिरर. तर बघा द लाईट फ्रॉम अ सोर्स इज मेड टू फॉल. या सोर्स पासून लाईटला मेड टू फॉल म्हणजे अशा प्रकारे इन्सिडेंट किंवा सोडला जातो ॲट अ ग्रेझिंग अँगल. ग्रेझिंग अँगल म्हणजे ते रेज असे मोकळे इथं पण आणि इथं पण इन्सिडेंट असतील ह्या दोघं मिररवर. ॲट अ ग्रेझिंग द लाईट फ्रॉम ए सोर्स इज मेड टू फॉल. ह्या सोर्स पासूनचा लाईट इज मेड टू फॉल म्हणजे असा सोडला जातो की ॲट अ ग्रेझिंग अँगल ऑन अ प्लेन मिरर ॲज अ शोन इन फिगर बिलो, असा सोडला जातो. आता याच्यामध्ये काय आहे बघा. सम ऑफ द लाईट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन. हा स्क्रीन आहे. Some light directly falls on the screen, blue colored lines or rays, and some of light falls after reflection. आणि काही लाईट रेड कलरच्या हे रिफ्लेक्ट होतील आणि मग इकडे टर्न होतील परत ह्या स्क्रीनवर. तर द रिफ्लेक्टेड लाईट अपियर्स टू कम फ्रॉम ए व्हर्च्युअल सोर्स. हा जो रिफ्लेक्टेड लाईट आहे असं वाटतं की तो इथून आलेला आहे. अपियर्स टू कम फ्रॉम ए व्हर्च्युअल सोर्स. व्हर्च्युअल म्हणजे आभासी, खोटा, आणि हा रिअल सोर्स आहे. तर असं वाटतं की हा सोर्स इथंच आहे असं वाटतं. म्हणून द रिफ्लेक्टेड लाईट, हा जो रिफ्लेक्टेड लाईट आहे अपियर्स टू कम फ्रॉम ए व्हर्च्युअल सोर्स अँड सो वी गेट टू सोर्सेस. आणि म्हणून आपण असे दोन सोर्सेस बनवले. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स. जसं काही एका सोर्स पासून दोन सोर्सेस डिराइव्ह केले, बनविले, तसंच हे दोघं सोर्सेस सुद्धा कोहेरेंट आहेत, मोनोक्रोमॅटिक आहेत, क्लोज टू इच अदर आहेत आणि ह्या जे कंडिशन आहेत त्या सॅटिस्फाय करतायत. these conditions are satisfied by these two sources of light and they can be used to obtain a steady, well defined interference pattern. So they are derived from a single source and hence are called coherent. हे दोघं सोर्सेस काय आहेत? कोहेरंट. ओके, म्हणजे सिंगल सोर्स पासून
दोघं मिळवलेत म्हणजे त्यांचा फेज सेम वगैरे असतो. तर दे इंटरफर, हे दोघं सोर्सेसचा लाईट हा इंटरफर होतो अँड इंटरफरन्स अँड अन इंटरफरन्स पॅटर्न इज ऑब्टेन्ड. अशा दोघं सोर्सेसचा लाईट इंटरफर होतो आणि त्याच्यापासून इंटरफरन्स पॅटर्न मिळविता येतो किंवा मिळतो. आता सेकंड मेथड समजली मग लॉइड्स मिरर मेथड. आता सेकंड मेथड आहे फ्रेस्नेल बायप्रिझम मेथड. ही मेथड काय आहे बघा. या ठिकाणी हा बायप्रिझम आहे. बाय मीन्स टू, प्रिझम. आता बघा बाय म्हणजे दोन, प्रिझम हा एक प्रिझम आहे, हा दुसरा प्रिझम आहे आणि ते बेस टू बेस सिमेंट केलेले चिपकवलेले आहेत या ठिकाणी. तर असे दोन प्रिझम आहेत म्हणून याला बायप्रिझम म्हणतात. आणि ह्या बायप्रिझमवर असेच S1 S2 कोहेरंट सोर्सेस तयार करून फ्रॉम ए सिंगल सोर्स S या सोर्स पासून हे दोन सोर्सेस, हे अंतर फार कमी असतो म्हणून हा S आणि S1 S2 हे एकाच प्लेन मध्ये दाखवलेले आहेत. ऍक्च्युअली हा S सिंगल सोर्स थोडासा याच्यापासून काहीतरी डिस्टन्सवर असतो आणि ह्या S पासून S1 S2 हे बनविलेले असतात, डिराईव्ह केलेले असतात आणि इंटरफरन्स पॅटर्न इथं तयार होतो. हा स्क्रीन, परंतु हा स्क्रीन ऍक्च्युअली मायक्रोस्कोपच्या आयपीस असतो आणि त्या आयपीस मध्ये हे सर्कल्स जे तयार होतील असे which contains bright dark bands alternately of equal width and of equal brightness can be obtained on this screen. Here actually this screen is eyepiece. eyepiece वापरलेला असतो. आता बघा फ्रेस्नेल बायप्रिझम, हे दोन सोर्सेस S1 S2 which are derived from a single source. The distance between S1 and S2 means the distance between the two virtual sources is D. आता हे सेकंडरी सोर्सेस आहेत, हा प्रायमरी सोर्स आहे, मेन सोर्स, म्हणून यांना व्हर्च्युअल सोर्सेस असं म्हटलेलं आहे. डिस्टन्स बिटवीन देम इज स्मॉल d and the distance of a slit, this one is a slit and this one is a screen. The distance between slit and screen is capital D, that is very much bigger, more than 1.5 meters. Okay, here the two waves coming from the two sources are interfering in this region and here pattern, well defined pattern of interference pattern is obtained on the screen. Actually this screen is the eyepiece of microscope. So here this shaded portion is the superposition region. This one is the biprism. आता हा जो बायप्रिझम आहे याची स्पेशालिटी अशी आहे की हा जो अँगल आहे हा किंवा हा, तर हा हाफ डिग्रीचा असू शकतो किंवा फार फार 1 डिग्रीचा असू शकतो. 1 डिग्री म्हणजे खूप लहान अँगल असतो. आणि हा जो अँगल आहे वर्टेक्स अँगल तो नियरली 179 और 180 डिग्रीज असतो. किती? 180 डिग्रीजच्या नियर असतो, म्हणजे मोर दॅन 179. म्हणजे हे एकदम जवळपास स्ट्रेट असतं असं वाटत नाही. हे असं वाटत नाही की हा अँगल इतका 180 असेल म्हणजे स्ट्रेट लाईन अँगल असेल ना. हा अँगल 180 असेल म्हणजे जवळपास स्ट्रेट अँगल असेल. पण आपल्याला समजण्यासाठी थोडंसं हे वाईड दाखवलेलं आहे किंवा अँगल 180 पेक्षा फार लहान दाखवलेला आहे. ओके, समजण्यासाठी. तर बघा, बायप्रिझम कन्सिस्ट ऑफ 2 आयडेंटिकल प्रिझम. बायप्रिझम मध्ये दोन आयडेंटिकल म्हणजे बिलकुल सेम प्रिझम असतात ऑफ अ व्हेरी स्मॉल रिफ्रॅक्टिंग अँगल. हा जो त्यांचा अँगल असतो हा अँगल आणि हा अँगल व्हेरी स्मॉल रिफ्रॅक्टिंग अँगल असतो, रेंजिंग फ्रॉम 30 मिनिट्स म्हणजे हाफ डिग्री, कारण 60 मिनिट्स मीन्स 1 डिग्री, तर 30 मिनिट्स टू 1 डिग्री, हाफ डिग्री किंवा 1 डिग्री पर्यंत हा अँगल
असतो, दोघं अँगल्स हे सेम असतील. अँड व्हर्टेक्स अँगल, आता हा जो अँगल आहे हा नियरली 180 डिग्री असतो. व्हर्टेक्स अँगल ऑफ नियरली 180 डिग्री. आता 180 डिग्री म्हणजे स्ट्रेट लाईन असतो, पण आपल्याला समजण्यासाठी हा थोडासा बेंड दाखवला आहे जास्त. ऍक्च्युअल मध्ये असं वाटतं की ही साइड जशी प्लेन आहे तशीच ही साइड सुद्धा प्लेन वाटते, म्हणजे 180 डिग्री. पण पॉसिबली 180 डिग्री नसतो, तो नियर टू 180 डिग्री असतो, म्हणजे लेस दॅन 180 डिग्री असतो, मोर दॅन 179 डिग्री असतो. तर ओके, समजलं. मग हे प्रिझम आहे. इन एक्सपेरिमेंट, आता एक्सपेरिमेंट मध्ये द रिफ्रॅक्टिंग एज ऑफ द बायप्रिझम इज केप्ट पॅरलल. हा एक्सपेरिमेंट जेव्हा करतात, ही साइड जी आहे ही रिफ्रॅक्टिंग एज आहे आणि ही कशी ठेवली जाते, केप्ट. दिस रिफ्रॅक्टिंग साइड शुड बी केप्ट पॅरल टू द स्लिट. या स्लिटला हा एज कसा असतो, पॅरलल असायला पाहिजे एक्सपेरिमेंट मध्ये. इन एक्सपेरिमेंट द रिफ्रॅक्टिंग एज of the biprism is kept parallel to the length of the slit. ह्या स्लिटच्या लेंथला ही रिफ्रॅक्टिंग एज पॅरलल ठेवली जाते. अँड मोनोक्रोमॅटिक लाईट, हा सिंगल सोर्स जो आहे, मोनोक्रोमॅटिक लाईट फ्रॉम सोर्स इज मेड टू पास थ्रू नॅरो स्लिट्स. ह्या दोन नॅरो स्लिट्स मधून हा लाईट, monochromatic light ha made to pass through the narrow slits S1 and S2 as shown in the figure and falls on the biprism. आणि हा लाईट, मोनोक्रोमॅटिक लाईट, falls on the prism. अगोदर प्रिझम वर सोडला जातो, बरोबर, and falls on the biprism. बायप्रिझम वर सोडला जातो आणि मग हा पुढे इंटरफरन्स पॅटर्न मिळतो. तर आता बघा, द टू हाल्व्स ऑफ द बायप्रिझम. हे बायप्रिझम, या पूर्णला बायप्रिझम म्हणायचं, पण त्याचे हे जो टू हाफ आहेत, हाफ, हा हाफ आणि हा हाफ, त्याला म्हणतो हाल्व्स. द टू हाल्व्स ऑफ द बायप्रिझम फॉर्म व्हर्च्युअल इमेजेस S1 and S2. हे टू हाल्व मुळे दोन व्हर्च्युअल सोर्सेस तयार झाले. दीज आर कोहेरंट सोर्सेस. आणि हे S1 S2 हे कोहेरंट सोर्सेस आहेत. म्हणजे these two sources are derived from a single source. They are sending or emitting the waves of which are in same phase. So these are coherent sources. S1 S2 are the coherent sources having obtained from a single secondary source. Yes, yes, single source असतो. The two waves coming from S1 and S2, S1 आणि S2 पासून ह्या ज्या waves आहेत, coming from S1 and S2 interfer, त्या ह्या ठिकाणी मिक्सिंग, सुपरपोज होतात, इंटरफर होतात, and an interference pattern is obtained. आणि इंटरफरन्स पॅटर्न मिळवला जातो. आता we can see this pattern by using eyepiece. ह्या इकडे असा एक आयपीस असेल आणि तो आयपीस मायक्रोस्कोपच्या त्या आयपीसच्या स्क्रीनवर हे असे बँड्स तयार होतात. ह्याला आपण इंटरफरन्स पॅटर्न म्हणतो. ऍक्च्युअली हे असे दिसतात. स्क्रीन म्हणजेच आयपीस वर ते दिसतात, त्याच्या लेन्सवर. असा लेन्स असेल त्याच्यावर ते सर्कल, सेंटर, नंतर ब्राईट डार्क अशा रिंग्स तयार होतात. तर वी कॅन सी धिस पॅटर्न बाय युजिंग आयपीस. आयपीस ऍक्ट्स ॲज अ स्क्रीन आणि हा आयपीसच या स्क्रीनचं काम करतो. छोटासा असा इंटरफरन्स पॅटर्न असतो. ओके, हे समजण्यासाठी थोडं हायलाइटेड फिगर्स ड्रॉ करावी लागते. ओके, नाउ विल स्टॉप हियर.